बेळगाव येथील खासगी जय किसान भाजी मार्केट आणि एपीएमसी यांच्यात सुरू असलेला वाद सोडवण्यासाठी आज पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली। दोन्ही बाजारातील व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी मंडळ बेंगळूरला नेऊन चर्चा करून समस्या सोडवण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे मंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले। गेल्या अनेक दिवसांपासून हा वाद बेळगावमध्ये तीव्र झाला असून तो मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत। यापूर्वी एपीएमसी मंत्री शिवानंद पाटील यांनीही भेट दिली होती, मात्र तोडगा निघाला नव्हता। आज पुन्हा सतीश जारकिहोळी यांच्या उपस्थितीत दोन्ही बाजारातील व्यापाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली। एपीएमसी बाजारातील व्यापाऱ्यांनी सर्व सुविधा उपलब्ध करून भाजी मार्केट उभारण्यात आले असल्याचे सांगून सध्या रविवारी भरत असलेल्या शेतकरी बाजारातील खासगी व्यापाऱ्यांना एपीएमसीमध्ये स्थलांतरित करावे अशी मागणी केली। तर खासगी बाजारातील व्यापाऱ्यांनी आम्ही अडचणीच्या परिस्थितीत रविवारी भरत असलेल्या शेतकरी बाजारात व्यापार करत असल्याचे सांगून जय किसान खासगी मार्केटच्या जागेवरच एपीएमसी अंतर्गत उपमार्केट सुरू करण्यास परवानगी द्यावी किंवा शेतकरी बाजारात अधिक सुविधा द्याव्यात अशी मागणी केली। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೀವು ಹೂವಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದವರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಏನೇ ನಿಯಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಸಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏನಾದ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಾಧ್ಯ ಇರ್ತೀವಿ। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಬೆಳೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ। ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್। ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ 39 ಅಂಗಡಿ, ಅದು ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪೋಸಿಟ್ जगह खाली है सर। 1950 से लेकर 1990 तक हम रबर बेट में किए, बाद में उसके बाद में 20-25 साल कैंटरबेट में हुआ, फिर अभी जय किसान में हम कर रहे हैं। इतना कहने का उद्देश्य उतना ही है कि जैसा सर बोले ये चौथा पांचवा पीढ़ी है सर। 250 व्यापारी में के आधी व्यापारी हमारे रोड पे आ चुके हैं, अभी बचे हुए आधी व्यापारी है वो उनके ऊपर कुछ होने से पहले क्या भी डिसीजन लेके जैसा हमारे एक ही हमारे बाबन साहब कहे वैसे हमें जैसा फुल मार्केट को जैसा अवकाश दिया है हमारे को जय किसान में जो भी कानून का आपका जो भी रूल है हम उसमें कायदे में हम जो भी है वो पेपर्स देने के लिए भी तैयार है, वो करके हमें दे तो अच्छा लगेगा। सब मार्केट करके ये जय किसान को स्टार्ट करें तो अच्छा लगेगा। और जो भी आप हमें टाइमिंग दे ऐसे नहीं कि जो आप हमें टाइमिंग देते वो टाइमिंग में हम करने के लिए तैयार है। पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी जय किसान मार्केट उभारणी दरम्यान अनेक त्रुटी झाल्याचे नमूद केले, मात्र आता दोन्ही बाजूंच्या व्यापाऱ्यांनी एकत्रितपणे व्यवसाय करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले। ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಗ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಪ್ಪನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಹಿಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ MLA ಅವರು ನಾವು ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೆಂಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ DC ಅವರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾಳೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರ್ದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೆಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ। ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರು APMCಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, APMC ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ। ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಮಾತನಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಆಕ್ಟೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋ ಆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ। ಸೊ ನೀವು ಆವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಡೆದಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದೆ ಅದು ಸದನ್ನಲ್ಲಿ। ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ। ಸೊ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಳಿಬೇಕು, ನಾವು ಉಳಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಉಳಿಬೇಕು। ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ APMC से होलसेल ट्रेड लाइसेंस अगर है सर ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈವನ್ ನೀವು 4 ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 3 ಪೀಳಿಗೆನಾ 1 ಪೀಳಿಗೆನಾ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ನೀವು ಹೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು। ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಂಗಿರಲ್ಲ।
ನಮಗೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. APMC ರೂಲ್ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. BC ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಅದೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಇಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಸರ್, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರು ಅವ್ರ ಛತ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ ಟೆಂಡರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ. या बैठकीस शहर पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक के रामराजन, APMC अधिकारी तसेच इतर संबंधित उपस्थित होते. नजीम बेटगेरी, KMM मराठी, बेळगाव. ಜಗಮಗ ಜಗಮಗ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೃದಯದಿ ಹರುಷದ ಅಲೆಗಳು. ಬಂದಿದೆ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಳಿಗೆ, ರೇಷ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಸ್ವರ್ಣಗಳಿಗೆ. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakvadi, Belagavi.